बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुएब अल्ताफ़ हाज़िर खिदमत है। सारे दिन दियां हैडलाइनस ते हाईलाइट्स दे नाल की हाल चाल तुहाडा ठीक ठाक हो, खैरियत ना हो। अज दा दिन भी उही सियासी उतार चढ़ाव चलते रहे ने और बहुत सारे जिन्होंने मद्दोजज़र असीं कहने आ रहे हैं। लगातार साड़ी सियासत रोज़ जिहड़ी है वो नवें तो नवें रुख इख्तियार कर ली है, तो इस करके तुहाडे कोल रोज़ आना जिहड़ा वो जरूरी हुंदा जा रहा। हुण बिला नागा जिन्होंने कहने बिला नागा, नागे तो याद आया भी महंगाई तो कोई नागा नहीं पै रहा। महंगाई की सूरत हाल तो अज बिल्कुल थानू ब्रैलर दी कीमतां नहीं दसिया जाणगियां। अज थानू आटे के बहरान ते गल करके दसांगे। मोटियां मोटियां जिहड़ियां हाईलाइट्स ने इस तरह कि पीपल पार्टी जिहड़ी है ਉਹਦੀ CEC ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਧੂਆਂਧਾਰ ਜਿਹਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ परवेज़ लाई ने एक दबंग ऐलान करता है। वो की कीता दसने आ। मरीम नवाज़ चीफ ऑर्गेनाइज़र बनिया ने तो धमाका कर दिता एक। वो की कीता वो भी दसते हैं। एक बड़ी अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है जी कह के अज जान अपना इरादतन जिन्होंने कहने PTV ते चलाई गई है। वो की है ਉਹਦੇ की पॉजिटिव नैगेटिव ने ਉਹਦੇ बारे भी गल करते हैं। इमरान खान ने भी एक तकरीर की है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗੜਬੰਦ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗੜਬੰਦ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜਗੜਬੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਮਨੂਆ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ लतों तो जमान पार्क जी वो JIT है वो आके अगर मेरे ना कोई गलबात कर ले ये वो। अदालत ने कहा नो बिल्कुल नहीं, परसनली पेश होवो। जिथे इन्वैसटीगेशन वाले कहते हैं उत्थे तुसीं जाके थानू उस इनकुआयरी अगे पेश होना ही पैना है, इनकुआयरी करवानी पैनी है अपनी। इस करके किसी किस्म की कोई तुहानू छूट नहीं हैगी, कोई रियायत नहीं हैगी। तो अदालत ने वाज़े लफ्ज़ों के उन्होंने पेश होने का हुक्म दिता है इनकुआयरी कमेटी सामने। इमरान खान साहब वास्ते यह ममਨੂਆ फंडिंग केस जोड़ा ये एक रस्सा तैयार हो रहा है। पहली गल अच्छा उत्थों ही आ जाओ जी इमरान खान साहब की तकरीर से। अज खान साहब ने तकरीर करते हैं जनाब फिर वही जिहड़ा ना रिपीट टैलीकास्ट की है वो इल्ज़ामात की जी बारिश लाई है। बल्कि उन्होंने थोड़ी जी कहा कि जी अपना जी JIT की रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग जी रिपोर्ट आई है उन्हें मेरे लाए हुए इल्ज़ामात जोड़े उन्होंने बिल्कुल सच साबित कर दिता है कि प्लांटेड सी सारा कुछ, प्री प्लैंड सी। प्रैस कॉन्फ्रेंसिस कीतियां गईयां पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमावां वालों, मजहबी जनूनीयत नूं हवा दी गई, फिर ट्विटर ते ट्रेंड चलाए गए और फिर उस तो बाद जिहड़ा चंद मखसूस मीडिया चैनल्स नूं जिहड़ा कहा गया PTV समेत यह उन्होंने जोर दिता गया कि सरकारी TV नूं कहा गया कि 3-4 दिन लगातार इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत वाले सिस्टम दे विच मजहबी जनूनीयत दे विच लिया के तो वो खिलाफ कंपेन लॉन्च करो। उस कंपेन फिर ट्विटर पर ले जाया गया। चंद मीडिया जोड़े ट्विटर हैंडलर ने उन्होंने उन्होंने प्रमोट किया और बाकायदा उन्होंने कहा जी कि ग्राउंड बनाई गई हमले की। चंद लोग जोड़े ने वो ये मुलवस ने। वो मैं तुहानूं पहले दस दिता इमरान खान साहब का यह कहना सी, मैं नहीं कह रहा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तुहानूं पहले कहता सी कि 3 लोग जोड़े ने ये डेफिनेटली मुलवस ने। उन्होंने बंद कमरे बह के साजिश की सी और यह जी हुण फैक्ट फाइंडिंग है जी JIT की रिपोर्ट आई है इन्हें उत्थे मोहर लाती है कि जिहड़ा उहदा खास तौर पर पॉलीग्राफिक टैसट होया उहदे च उहनूं पुछया गया कि जी तू कल्ला सी ते दूसरा कि तू शूटर सी। तो वो जिहड़े इकरार और इनकार ने पॉलीग्राफिक टैसट दे तो साबित हो गया कि यह पूरा प्लांटेड सी। दूसरा JIT रिपोर्ट ने कहा कि जी सिर्फ एक जगह तो नहीं 3 जगह तो गोलियां दे खोल मिले ने। और दूसरा फ्रांसिक रिपोर्ट ने कहता कि इमरान खान के गार्ड ने कोई गोली नहीं चलाई, उन्होंने वैपन चो कोई गोली नहीं चली। और जिहड़ा मुलजम नवीद है वो सामने आने वाला तहरीक इंसाफ का जदी शहादत हुई है जिन्होंने गोली लगी है और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई, उन्होंने बकायदा उस शूटर ने गोली मारी है बकौल इमरान खान साहब के। जिन्हों ये पूरा प्लैन करके दिता गया सी कि नवीद जिहड़ा है इमरान खान ते गोली चलाएगा। इमरान खान की असैसीनेशन तो बाद नवीद नूं किसी उच्ची जगह के उत्तों कोई स्नाइपर या दूर तो कोई दूर मार वाला बंदा जिहड़ा नवीद नूं मार देगा। इस करके जिहड़ा कातल आ वो भी मारिया जाएगा। यह प्लान B सी कि अगर कातल फड़िया जाता है या असैसीनेशन अटैम्प्ट दे विच वो गिरफ्तार हो जाता है, नहीं वो मरदा तो फिर थाने जाके वो मजहबी मुनाफरत वाला जिहड़ा काम करेगा। उन्होंने कहा जी कि ये मतलब 9 तो 2 11 गोलियां एक जगह तो मिलियां, 14 एक जगह तो 23-24 गोलियां का हुण जिक्र हो रहा है JIT दे विच कि मुख्तलिफ जगह तो खोल मिले ने। और इमरान खान साहब के गार्ड्स जिहड़े ने उन्होंने कोई फायर नहीं किए। इस तरह उन्होंने कहा जी कि अपना जिहड़ा पॉलीग्राफिक टैसट का मैं तुहानूं दस दिता वीडियो बयान खास तौर पर उन्होंने कहा जी कि जिहड़ा DPO गुजरात है। और नाज़रीन कराम मैं तुहानूं दसदा चलां कि मुख्तलिफ TV चैनल के उत्ते अज CCTV फुटेज जिहड़ी थाने की गुजरात वाले दी वो चलती रही है।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ DPO ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ SHO ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ SHO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ SHO ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਦ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੱਲੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀ ਬਿਆਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰਸ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ DPO ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ SHO ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਬਣਾ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ SHO ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਇਹ DPO ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ GIT ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ DPO ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ GIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਵੀਦ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਰਾਮ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆ GIT ਨੇ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਫਲॉप ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਏਡੀ ਚਲਾਕ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਲੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਟੈਕ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟਡ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵਕੀਲ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ TV 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਗਰਜ ਚਮਕ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾ ਮਕਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਿਸਟਾਂ ਫਹਿਰਿਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਲਿਸਟ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਭਲਾ? ਬੁੱਝੋ ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ? ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਦੀਦ ਬਰਹਮੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਦਨ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਛੱਟਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਸਾਗਡਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਗਡਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਝ ਸਿੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ। ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਤਮਾਦ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਓ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਮਸਲਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਗੈਰ ਆਈਨੀ, ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ, ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲਓ ਆਹ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਡੁਸ਼ੂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੱਗਾਂ ਨਿਕਲਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਕੰਪੇਨ ਕੀ ਟਾਂਗ ਰਹੀ ਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
थर थर कंबड़ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇੰਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਚਾਹੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ CEC ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਫਰਜ਼ੁੱਲਾ ਬਾਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਈਨ ਜਿਹੜਾ 1973 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾ ਤਕਰੀਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 50 ਸਾਲਾ ਤਕਰੀਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਈਨ ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਬਲਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਿਚਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਕਢਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਲਸਤਰ ਉਖੜਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਿਆਣੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੁਕਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ CEC ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 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 ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਨ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ CEC ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੌਸੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਸਗਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਮੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤਰਾਣ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆਰਮੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 2-3-4 ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ 'ਚ ਜਾਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਮੋਟੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਚੰਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਜਦੋਂ 50, 55, 45, 57 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾਓ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ PDM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮਰ ਗਈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੋ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਫ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ 200 ਬੈਗ ਆ ਤਾਂ 400 ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਖ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ 140-45 ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਦਰਾਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਫ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਫ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਨਾ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਵਾਇਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 5,000 ਦਾ ਨੋਟ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਕੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪਿਸ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ 2-2 3-3 ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਮੂਲ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਕਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇhtਜਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ क्राइम वाल जाएगा या बेचारा सुसाइड वाल जाएगा, खुदकुशी करेगा। अपने बच्चे भुखे मरदे नाज़रीन कोई भी नहीं वेख सकता हुंदा। दुआ है कि अल्लाह पाक साढ़े हाल ते रहम करे। वीडियो लंबी हो जानी है, दुआवां च याद रखियो। जल्दी मिलते हैं, बल्कि कल ही मिलते हैं। रब रखा।